നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പത്മഭൂഷൺ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ശ്രീ മോഹൻലാലിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പത്മഭൂഷൺ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഡിയർ ലാലേട്ടൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാപ്റ്റനിലേക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയിലെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ കാരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മിസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു AV ഉണ്ട് ഇവിടെ. ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ്. The young multifaceted talent of the Indian film industry, an actor, singer, producer, and now a film director. In career spanning over a decade in Indian film industry, he has acted in more than 100 Malayalam films and also in other regional Indian films. He has received several awards including the National Film Awards, Kerala State Film Awards and Filmfare Awards South. He became the youngest recipient of the Kerala State Film Award for the Best Actor at the age of 24. In this auspicious hour with Sri Mohanlal, who has written in his blog about acting for young Prithviraj turning a director with the film Lucifer. Why would an actor as busy as Prithviraj turn to direction, one may ask. He says that's his passion, a passion that makes Prithviraj go into a trance when he works. And it is so comfortable to work with people like that. And being realistic, he has got it before. To survive in the film industry, we must prove our skills, which is very true. In every walk of life, we look forward the best and more inspiring roles in coming years. Here we welcome ever inspiring Prithviraj Sukumaran. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മളൊക്കെ കുറേയധികം സീൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റോളുണ്ട്, പ്രിയദർശിനി. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഫോർ മഞ്ജു വാര്യർ ആസ് വെൽ. നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Manju Warrier is one of the most successful leading actresses in Indian cinema. She made her acting debut at the age of 17. Her characters appear on many lists featuring strong women characters in Indian cinema. In a question put up in the official Facebook page of Women in Cinema Collective, who is the most influential female artist in cinema, Manju Warrier led the poll. She remains as an inspiration to youngsters and women all around the world. Manju Warrier is also a professional Kuchipudi dancer. She actively performs in many classical dance programs and plays. Manju Warrier is also known for her initiatives towards various social causes. She has won 9 Kerala State Film Awards and the list is endless. In the year 2018, we saw her act in the film titled Mohanlal, in which she played the role of a fangirl since childhood and grows up on nothing but the superstars movies. Here we invite Manju Warrier to grace her presence with legendary role idols of Indian cinema. Yes, let's welcome Manju Chechi onto the stage. That's our lady superstar Manju Warrier ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇനി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ടൊവിനോയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഫോർ ടൊവിനോ തോമസ് ഓൾസോ. ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് is an inspiration to all youngsters, be it his hard work to gain a place for himself in one of the most competitive industry, or the human being he is, always being the guy next door. He walked into the heart of the audience with ease. He first starred in short films and then
successfully made his way into the film industry. His hard work has been recognized and now a recipient of Filmfare Awards South, Asia Vision Awards, NAFA Awards, Asian Film Awards, and other numerous prestigious awards. We proudly present the budding, inspiring future of Indian cinema, Tovino Thomas. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണം. ടൊവിനോ തോമസ് ഇസ് ഹിയർ. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഫോർ മുരളി ഗോപി ആസ് വെൽ. Is a journalist turned actor who then later became a very successful and innovative screenwriter, contributing to some monumental films in the film industry. A multi-talented personality, he is also an author, singer, and lyricist. He has won multiple honorable awards including Filmfare Awards South, South Indian International Movie Awards, Asian Film Awards, and Asia Vision Movie Awards. We invite the iconic role model of Indian cinema, Murali Gopi. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുന്നു. ശ്രീ മുരളി ഗോപി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ശ്രീ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ, അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ്. Anthony Perumbavoor is a high-quality film producer, distributor, and actor in Indian cinema. Anthony's success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence. He has now successfully established a production house, co-owns a film distribution company, owns a multiplex theatre chain, and has been the president of FAO UK since 2017. As an esteemed producer, he has won a National Film Award, Kerala State Film Awards, and Filmfare Awards South to his name. Let's welcome Anthony Perumbavoor. That's Anthony Perumbavoor for you guys. യെസ്, ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയുടെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് ബൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേരെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ ലാലേട്ടന് ഈ ഒരു ബൊക്കെ നൽകുന്നത് മിസ്റ്റർ യഗ്നേഷ് ആണ്, ഫ്രം ഫാർസ് ഫിലിംസ്. മിസ്റ്റർ യഗ്നേഷ് ഫ്രം ഫാർസ് ഫിലിം. അടുത്തതായി പൃഥ്വിരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. യഗ്നേഷ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് യു അഗൈൻ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. മഞ്ജു വാര്യറിന് ഈ ഒരു ബൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫ്രം ഫാർസ് ഫിലിം. ടൊവിനോ തോമസിന് ഈ ഒരു ബൊക്കെ നൽകുന്നത് യഗ്നേഷ് ഫ്രം ഫാർസ് ഫിലിം. ശ്രീ മുരളി ഗോപിക്ക് ബൊക്കെ നൽകി ആദരിക്കാനായിട്ട് രാജൻ, പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂറിന് ഈ ഒരു ബൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് യഗ്നേഷിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ഫാസ്റ്റ് ഫിലിം. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേജസിലെത്തിയ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അബൌട്ട് ലൂസിഫർ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ മീര? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. സോ ആദ്യം തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് പൃഥ്വിരാജിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്ന് ആ സമയം തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു 35-36 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്.
ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സംഭവിച്ചതാണോ അതോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണോ? ഇല്ല, സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം, ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ തന്നെ. ആ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം മുതലൊന്നുമല്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് വേസ് ഐ എം എൻ ആക്സിഡൻ്റൽ ആക്ടർ. ഞാൻ ഒട്ടും സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആളാണ്. സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്വന്തം സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. 35 വയസ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഷേപ്പ് ഫ്രം എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഫ് മൈൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 8-10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ, ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ റൈറ്റ്, മിസ്റ്റർ ജോണി ലൂക്കോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇൻ 10 years time where do you see yourself എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ സെഡ് hopefully I would have made a film of my own എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അത് എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിനും എടുക്കൊന്നുമല്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, അതൊക്കെ ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് പ്രോവിഡൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. പക്ഷേ ഐ നെവർ തോട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആദ്യ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു സിനിമയായി മാറുമെന്നോ, അതിലെ നായകൻ ലാലേട്ടൻ ആയിരിക്കുമെന്നോ, അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ശ്രീ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ ആശീർവാദ് സിനിമാസ് ആയിരിക്കുമെന്നോ, മുരളിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ മുരളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സം ഡേ മുരളിയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് മുരളിയുടെ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചില ആശയങ്ങളെങ്കിലും അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷനിൽ സ്ക്രീനിൽ എത്താതെ പോയോ എന്ന ഒരു നിരാശയുള്ള ഒരു മുരളി ഗോപി ആരാധകൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ മുരളിയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, എനിക്കൂടെ ഒരെണ്ണം നശിപ്പിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ഇതിലേക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലാലേട്ടൻ സംസാരിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്തൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ആക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ടൊവിനോ ഉൾപ്പെടെ, നിവിൻ പോളി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ഇതുവരെയും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീൽ? പൃഥ്വിരാജ് താങ്കളെ വെച്ചൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്, അത് അറിഞ്ഞ സമയത്തെ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Good evening to all. Thank you very much for this wonderful congress. എൻ്റെ 40th year ആണ് സിനിമയിൽ. ഏതാണ്ട് 350ഓളം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമില്ല. ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സിനിമയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ, സിനിമയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. പൃഥ്വിക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പാഷനുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ കൊച്ചുനാൾ മുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സിനിമ, ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെ ഒരു പാഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ, മിസ്റ്റർ മുരളി ഗോപിയുടെ കഥ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരുമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫയർ ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരു പെപ്പപ്പ് ഫീലാണ് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ. ഹീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഇതൊരു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഉള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഹീ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീ സക്സീഡഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ഫിലിം. തീർച്ചയായിട്ടും ആസ് എൻ ആക്ടർ, അപ്പോൾ ആ സിനിമ 28ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ വലിയ അവകാശവാദമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എൻ ആക്ടർ, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഫിലിം ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്. പലപ്പോഴും ചില ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വിശ്വസിച്ചത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഫിലിം, Stephen Nadumballi and all the other characters in this film was well looked after by our director Prithviraj and has taken a it's a beautiful homework. Like homework എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. He has conceived the film. ഒരു പക്ഷേ മുരളി ഗോപി കണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ, അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഒരു ആക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത്, ആ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന അതിനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ ആക്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് then he will become മച്ച് അബവ് ദ ഡയറക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൈറ്റർ അതുപോലെയാണ്. റൈറ്റർ എഴുതിയ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ ആക്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ആക്ടർ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ഒരു ഡയറക്ടറും അതുപോലെയാണ്. സോ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു,
യൂട്യൂബിൽ 30 lakhs ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടു എന്ന്. അത് ഇനിയും വളരെയധികം കൂട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ഫിലിം ആകണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അതിനൊരു ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫാണ്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന പോലെയാണ്, വളരെ നന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു മോശം ലൈഫിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും മുരളി ഗോപിയും മിസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജും ഈ സിനിമയെ, അല്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണിയും എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ സിനിമയെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഒക്കെയാണ് മാറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു മൂഡ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മൂഡാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമയാണ്, പക്ഷേ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധം, അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്, അതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന ഷോട്ട്സുകൾ, അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധം എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യസ്തത തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുള്ള മലയാളികൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല സിനിമയായി മാറാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലാലേട്ടാ. ഇനി മലയാളത്തിൻ്റെ യുവതാരം ടൊവിനോയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ, ടൊവിനോ പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഇന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ ആയിക്കോട്ടെ, 7th Day ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എസ്രേ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു, അതും ഒരു സൂപ്പർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂസിഫർ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിജയങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെച്ചം കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. അതുപോലെ ഈ സിനിമയും തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ അവിടെ വരും, സറണ്ടർ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കാര്യം എനിക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എടുത്താൽ പോകും അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തും രാജുവിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് നീ പോരെ, പിന്നെയുള്ള കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂതറ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ. അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതാണ്. പിന്നെ മഞ്ചേച്ചിയുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സിനിമ, മഞ്ചേച്ചിയും മുരളിച്ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആമി എന്നുള്ള സിനിമ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വലിയ സിനിമയുടെ ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റിയത് വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജു വാര്യരിലേക്ക് പോയെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മഞ്ജുജി, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിരുന്ന ഈ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഈവൻ മോഹൻലാൽ ഫാനായിട്ട് പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ പ്രിയദർശിനി എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു? ഈ ഒരു സിനിമയിലെ പ്രിയദർശിനി എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും തരാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ളതുപോലെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലേയേഴ്സും ഷെയ്ഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ സിനിമയിലെ കഥയും ഇതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും. അത് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഒന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയാനോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമകളിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും. അതിനെനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സംവിധായകരോടും ആന്റണി ചേട്ടനോട് പോലെയുള്ള നിർമ്മാതാക്കളോടുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലും ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് മുരളി എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത്. അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സിനിമ കാണാൻ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വാർത്ത വന്നത് മുതൽ അതിൽ ഞാനും കൂടി ഭാഗമായത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഇനി ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മുരളി ഗോപിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരികയാണ്. മുരളി ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പൃഥ്വിരാജ് എന്ന സംവിധായകൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആ ടൈംസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ സിനിമകൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കമാര സംഭവം ആയിക്കോട്ടെ, പല സിനിമാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ അങ്ങനെ ചർച്ചയാകേണ്ട ഒരു സിനിമയാണോ? ചർച്ചയാകുന്നതിനേക്കാൾ, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ചർച്ചയാവുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ വിജയമാവുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു
എന്തിനേക്കാളും വലിയൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് വാണിജ്യ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ. അപ്പോൾ അത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. നാച്ചുറലി ആ സിനിമയിൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ കണ്ടൻറ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ, ആ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ജനങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയായിക്കോളും നാച്ചുറലി. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വാണിജ്യ വിജയം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സിനിമ ഞാനൊരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. അത് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംബിയൻസും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും അതിനേക്കാളുപരി ഡയറക്ടറും ഞാൻ വൈബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയാം പൃഥ്വിരാജിന്. രാജു ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിന് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ സ്ട്രെയിനില്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സെറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീൻ എഴുതിയാൽ അത് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഡീറെയിൽ ചെയ്യാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈസിലി പോസിബിളാണ്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് എലിമെൻറ്റ്സ്, ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ബൂൺസ് ഒക്കെ വേണം ഒരു സാധനം ശരിയായിട്ട് വരാൻ. ആക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനെ ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ആ സീൻ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ടോറിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് രാജുവിനെ പോലെ ഒരു ഡയറക്ടറിനെ കിട്ടിയത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര സൈസുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അത് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനൊരു ഡയറക്ടറിനെ കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ലെജൻഡ്, അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. എന്തായാലും ഈ സിനിമ നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വേണം, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം. ആശീർവാദ് സിനിമാസ് അവരുടെ 25ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ലൂസിഫർ എന്ന ഈ ഒരു സിനിമ. അവർ 20 വർഷമാകുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മലയാളം സിനിമയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഒരുപാട് താങ്കളെടുത്ത് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയേറ്ററിൽ കയറി കൈയടിച്ച നരസിംഹം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാവണപ്രഭു പോലെയുള്ള മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ദൃശ്യം പോലെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വന്നത് ആശീർവാദ് സിനിമാസിൽ നിന്നാണ്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അത് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ലെജൻഡറി ഡയറക്ടേഴ്സും തന്നെയാണ്. സത്യനന്ദിക്കാട്, രഞ്ജിത്ത് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് താങ്കൾ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ? ഇദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു വാണിജ്യ വിജയം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? നമസ്കാരം. ഇത് 24ാമത്തെ ആശീർവാദിൻ്റെ ചിത്രമാണ്, 25. പിന്നെ നമ്മൾ മോഹൻലാൽ സാറിനെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങളുടെയും കഥ വായിക്കാനും ഡിസ്കഷനെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പല കഥകളും കേൾക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്ത് ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ആശീർവാദ് സിനിമാസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷന് നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ രാജുവും മുരളിയേട്ടനും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യാത്ത പോലെ ഒരു കാര്യം രണ്ടുപേരും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചർച്ചയിൽ തന്നെ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ അത് നമുക്ക് അതിന് കൂടുതലായിട്ടൊരു ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം തോന്നിയില്ല. കാരണം ഞാൻ മോഹൻലാൽ സാറിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനായിട്ടായിരുന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ ലാൽ സാറിനെ മലയാളികൾ ഒരു ആരാധനയോടെ കാണുന്ന, എന്നെപ്പോലെ ഏറ്റവും ഒരു സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രം. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. എന്തായാലും 2 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വന്നത്. അത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. അതിനകത്തൊരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമ്മളും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു അറിവാണ്. അതായത് 2014 ഒരു TV ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി, എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ മഞ്ജു വാര്യർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ട്രെയിലറും വന്നു, മോർ ദാൻ 3 മില്യൺ വ്യൂസുമായി. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ? അല്ല, ആക്ച്വലി ഇത് എന്നോട് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡയസ്പോറ എടുത്താൽ അതിലൊരു വലിയ വിഭാഗം, വലിയൊരു ശതമാനം ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനോടും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാഡ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് എനിബഡി ആരായിരിക്കും ലീഡ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വലിയ ശതമാനം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് പറയാം മോഹൻലാൽ മഞ്ജു വാര്യർ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക. അങ്ങനെ ലെജൻസ് ആണല്ലോ. ഇവരെ വെച്ച് ആദ്യ സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഒരു ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നോട് യു ഹാവ് ടു പിക്ക് 2 names എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ ലാലേട്ടൻ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ
ഞാൻ ലാലേട്ടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. സോ ഹു വുഡ് ബി ദ ഫീമെയിൽ ലീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര മഞ്ജു വാര്യർ ഫാനാണ് ആക്ച്വലി. ഇത് ഞാൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐ എം എ ഹ്യൂജ് മഞ്ജു വാര്യർ ഫാൻ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ മോഹൻലാൽ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് വേസ് ഐ എം ഡെസ്റ്റിനീസ് വെരി ലവ്ഡ് ചൈൽഡ്. കാരണം ഞാനൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നോടൊരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എൻ്റെ ഈ തിരക്കഥ നീ സംവിധാനം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ ആശയത്തിൽ തന്നെ, ആശയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ന്യൂ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി ലാലേട്ടനും പ്രിയദർശിനി രാംദാസ് മഞ്ജു വാര്യറുമാണെന്ന് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സംഭവിച്ചതല്ല. ഇഫ് ഇമാജിൻ ഞാൻ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനിരുന്നത് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ്. അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അന്ന് ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വെച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ. ഒരു ആദ്യ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്നെപ്പോലൊരു യങ് ഡയറക്ടർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്കിൽഡ് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ സെഡ് ആൻഡ് ഡൺ ആസ് എ ഫിൽം മേക്കർ, എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും there is one part of the whole process which is not in your control. That's called the actor's interpretation. ഞാനൊരു ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, നമുക്ക് പറയാം ഒരു ആക്ടറോട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അത് ആക്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ്. എൻ്റെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് എക്സ്ട്രീംലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഐ എം റിയലി ലക്കി. ലാലേട്ടനും മഞ്ജുവും ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ബോണസ് ഫോർ മീ. ഗ്രേറ്റ്. ഇനി ലാലേട്ടനോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അതായത് നേരത്തെ ആന്റണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും ലാലേട്ടൻ്റെ ഫാൻസ് എപ്പോഴും ലാലേട്ടനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. അതായത് ലാലേട്ടൻ്റെ മുണ്ട്, മീശപിരി, ജീപ്പ്, ഇത് മൂന്നും ഇല്ലാത്ത ലാലേട്ടൻ്റെ വിജയ ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ രഞ്ജിത്ത് ഷാജി കൈലാസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ആ സമയത്തെ സിനിമകൾ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണോ ലൂസിഫർ? അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ് ലാലേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെന്ന് റൂളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സിനിമകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. How you are using these combinations, അല്ലേ, how you are presenting it to the public. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ബിഗ് ഡിബേറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ടു കൺസീവ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ത്രൂ ഇറ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മുണ്ടെടുക്കുന്ന ആളാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര്. അയാളായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ജീപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അദ്ദേഹത്തിന് മീശ ഉണ്ടാകണം, താടി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോമ്പിനേഷൻസിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊരു ബ്രില്യൻസാണ്, അതൊരു ഇൻ്റലിജൻസാണ്. അപ്പം അത് ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയല്ല, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ്. ആ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല. അയാൾ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഹൈ റേഞ്ചാണ്. ആ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീപ്പാണ്. അയാളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ആക്സസ് ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റയറാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്രീഫുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനൊരു സങ്കടം ഒരുപാട് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റിരുന്ന് ഷേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു മടിയുള്ള ആളാണ്. അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. സോ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മീശ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു അകത്തുള്ളൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പറ്റുമെങ്കിലും വളരെ ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു മീശ വെറുതെ പിടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ മനോഹരമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ കാണുമ്പം അതാണ് ആ സിനിമയിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് അയാൾ ജീപ്പ് കയറി തലകുത്തി മറിയൊന്നുമല്ല. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നരസിംഹം എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് എടുത്ത പല സിനിമകളും മോശമായി പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ആ സിനിമകൾ മോശമായി പോകുന്നു, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട്
കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രില്യൻസ്. അത് ഈ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ അടുത്താണ്. നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജസിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ടൊവിനോ ആവട്ടെ, പൃഥ്വിരാജ് ആവട്ടെ, ലാലേട്ടനാവട്ടെ, മുരളി ഗോപി ആവട്ടെ, ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാവാട എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ റോളിലാണെങ്കിൽ പോലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും, മുരളി ഗോപിയും പൃഥ്വിരാജും, ഈ സിനിമയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം രണ്ടുപേരും അഭിനേതാക്കൾ കൂടിയിട്ടാണ്. അവർ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യറിനെ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സീനിലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഷോട്ട് പോലും ഉണ്ടോ എനിക്ക്? പാവാട. രാജുവിന് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വായിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജുവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനും ഭാഗമാണ് എന്ന് വളരെ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെന്നപ്പോഴും രാജുവും ഞാൻ ആദ്യമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ആക്ടറോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള ഒരു അവസരവും ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒക്കേഷൻസിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ആക്ടറാണിത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്, ആ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഏതൊരു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ അധികം കൺവിക്ഷനുള്ള ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറുടെ വിത്ത് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡയറക്ടറുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. അത് മുരളിയുടെ അതിപ്പോൾ മുരളി ആക്ടർ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെയുള്ള മുരളിയുടെ എഴുതിയ സിനിമകളാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഒരു ടീം വർക്കാണല്ലോ. അതിലിപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ പിന്നിൽ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഇപ്പം അധികം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കും ഒക്കെ ഒരു സിനിമയുടെ സിനിമ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ട്. അത് ഇത്രയും വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടറുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അതേ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് പിന്നൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേസിംഗ് മൂവിയാണ്. 28-ാം തീയതി ഇവിടെ റിലീസ് ആവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ആണ് UAE-ലും GCC-ലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, നാട്ടിലും റിലീസ് ആവുകയാണ് അതേ ദിവസം തന്നെ. എന്തായാലും നിങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ഈ Q&A സെഷൻ. ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ദയവായി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പം You can use a mic. മലയാളത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനം വലിയ തോതിൽ തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം തടി സലാമത്താവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സിനിമകളൊക്കെ വലിയ വാണിജ്യ വിജയവും നേടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വാദകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ലൂസിഫർ കണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണ് ഈ നിമിഷത്തിലും എന്നെപ്പോലുള്ള ആസ്വാദകർക്ക് ഉള്ളത്. ഒന്നത്. രണ്ട്, ഈ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അധികവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിന്മയും നന്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിലറിൽ പറയുന്നത് തിന്മയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തതക്കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട്. തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അവ്യക്തതയും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ആരോടാണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളതും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തന്നെ ഉത്തരം പറയാം. ഒന്ന്, വലിയ ബഡ്ജറ്റും വലുപ്പവുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ഞങ്ങൾ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതല്ല ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത. ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദന സമൂഹത്തിൻ്റെ ആസ്വാദന സ്വഭാവത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതോ സിനിമയുടെ വലുപ്പമോ ബഡ്ജറ്റോ ആണ് എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ആ സിനിമ എഫക്റ്റീവാണോ, ആ സിനിമ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കഥ, കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളിടത്താണ് ഒരു സിനിമ വിജയമോ പരാജയമോ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ, ആ സിനിമയുടെ കഥ, ആ സിനിമയുടെ ആശയം ഒരു സാധാരണ സിനിമാ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധം അതിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ആ പ്രതീക്ഷ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് 28-ാം തീയതി അറിയാം. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം, അവ്യക്തമാണ് തിന്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. ആ അവ്യക്തതയാണ് ഈ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം.
താങ്ക് യു. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യം ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്താണ്. അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയാണെന്ന് എവിടെയും ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടിയും ഈ സിനിമ കാണരുത്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയല്ല. ഈ സിനിമയുടെ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമാണ് എന്ന് മാത്രം. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദയവായിട്ട് കൈ പൊക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൈക്ക് വിൽ ബി പാസ്ഡ്. ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഫാസിൽ സാറ്, ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫാസിൽ സാറും നെടുമുടി വെൺചേട്ടനും രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആലപ്പുഴ SD കോളേജിൽ. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും അഭിനയം നാടകമൊക്കെ ഭയങ്കര പാഷനാണ്. ഫാസിൽ സാറിന് ഒരു നടനാവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. നേരെ മറിച്ച് നെടുമുടി വെൺചേട്ടന് ഒരു ഡയറക്ടർ ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് സിനിമയിൽ രണ്ടുപേരും വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഫാസിൽ സാറ് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ, ലാലേട്ടൻ പോലെ എൻട്രി ചെയ്ത സിനിമ ഉൾപ്പെടെ നല്ല സിനിമകൾ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടില്ല. ക്യാമിയോ അപ്പിയറൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു 3-4 സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരി. സോ വിക്കിയിൽ പറയുന്ന ഡേറ്റയിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്യാമിയോ റോളിൽ, ഒരു പ്രീസ്റ്റിന്റെ റോളിൽ ഫാസിൽ, അതും ക്യാമിയോ അല്ല. അപ്പോൾ വിക്കിയിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു റോളിൽ ഫാസിൽ സാറിനെ വിളിക്കണം എന്ന് പൃഥ്വിരാജിന് തോന്നാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ മനസ്സിൽ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാച്ചിക്ക ഒരു ഫാസിൽ സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പാച്ചിക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഫ്രം ഹിയർ ഓൺ റെഫർ ടു ഡയറക്ടർ ഫാസിൽ സർ ആസ് പാച്ചിക്ക. പാച്ചിക്ക ഒരു വളരെ നല്ല നടനാണ് എന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി പാച്ചിക്ക ഒരു വളരെ നല്ല നടനാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് യാദൃശ്ചികമായിട്ടൊരിക്കൽ പാച്ചിക്കയെ കാണാൻ മറ്റൊരാവശ്യത്തിനായി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പാച്ചിക്കയെ കാണാൻ ഇടയായപ്പോഴാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വലിയ കുട്ടിയായിട്ടാണ്, ഞാൻ 11th-12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുകയാണ്, ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ റൈറ്റ്. ഒരു വലിയ കുട്ടി ആയതിനു ശേഷം പാച്ചിക്ക എന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് അന്നാണ്. അപ്പം അന്നെന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പാച്ചിക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയി, ആലപ്പുഴയിൽ പോയി സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അന്ന് ആ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിൽ എൻ്റെ കോ ആക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാച്ചിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എനിക്ക് പാച്ചിക്ക അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരും, എന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര വണ്ടറസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു നിന്നൊരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി അസിൻ തോട്ടുങ്കളായിരുന്നു ആക്ച്വലി. സോ ഞാനും അസിനും പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്നാണ്. അസിൻ ഐ തിങ്ക് വാസ് ഇൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അങ്ങനെ ഒരു തീരെ കുഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ഈസ് എ റിയലി സ്കിൽഡ് ആക്ടർ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ ഫാദർ നെടുമ്പള്ളി എന്ന കഥാപാത്രം ആരാകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനകത്തൊരു സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഇസ് സോ ബിഗ്, ഹിസ് ക്യാൻവാസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഓറ ഇസ് സോ ബിഗ്. അതിനു മുകളിൽ ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ പോലെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി ലാലേട്ടനായ സ്ഥിതിക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടെത്തുക ഇസ് നോട്ട് വെരി ഈസി. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് പാച്ചിക്ക. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാച്ചിക്കയും ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു പ്രോഡിജി, ഒരു മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു സാധനം, ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം പാച്ചിക്കയെ വിളിച്ച് ഫോണിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പാച്ചിക്ക അയ്യോ ഞാനില്ല രാജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു ആക്സസ് ഇല്ലല്ലോ, അപ്പം എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ആലപ്പുഴ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും, നോ പറയാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് ആക്ച്വലി. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം എനിക്കൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം തോന്നുന്നു, ഇത്രയും അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്?
അല്ല, പാച്ചിക്കയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പാച്ചിക്ക ഇസ് വൺ ഓഫ് മലയാളംസ് മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ലെജൻഡറി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് ഹി നെവർ തോട്ട് ഓഫ് എൻ ആക്ടിംഗ് കരിയർ. പാച്ചിക്കയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, അത് വിക്കിപീഡിയയോട് ചോദിക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കൂടെ പോവാം. ഇനി ആർക്കാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്? യാ, ദർ ഈസ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ്. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് മേഘ. ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രം 947 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരുപാട് ഇല്ല, രാജുവേട്ടനോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം സ്വപ്നം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിലെ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു, അതിൽ ലാലേട്ടനും മഞ്ജു വാര്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുനാളിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചൊരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സഫ്ത കലാവേദിയുടെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ രാജുവേട്ടൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നു. ഞാനന്ന് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് രാജുവേട്ടൻ കയ്യിൽ തരുമ്പോൾ അന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അന്ന് എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നായകൻ നക്ഷത്ര കണ്ണുള്ള രാജകുമാരനെ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ നായികയാവണമെന്ന്. ആ സമയം രാജുവേട്ടൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുഞ്ഞുനാൾ അത് ചുളിച്ചയാണോ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലുള്ള എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജുവേട്ടനോട് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മേജർ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രജിത്താണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിൽ. കൂടെ കളിച്ച് വളർന്ന ബ്രദർ, കൂടെ അഭിനയിച്ച് വന്ന ബ്രദർ. സോ ബ്രദറിനെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നു, യങ്ങർ ബ്രദർ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അനുഭവം? ചേട്ടാ അത് പോരായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണോ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ദ്രാഷ്ട്യതയോടുകൂടി ഇങ്ങനെയാണോ ഇന്ദ്രജിത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നാണോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വീണ്ടും എനിക്കൊന്ന് ഉത്തരത്തിന് 2 ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. കുഞ്ഞുനാളിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രൈസ് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ നായികയാവണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം എൻ്റെ നായികയാവണ്ടേ എന്നായിരിക്കും അത്. അന്ന് ഞാൻ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആക്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞത് എനിക്ക് മറച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാനത് മറച്ചു പിടിച്ചു. കാരണം 2ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ സമ്മാനം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അതെ ഇത് അമർ അക്ബർ ആന്റണി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് നമിത പ്രമോദ് ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ് മുതൽ വലിയ ഫാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എൻ്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു. അന്ന് ഞാനത് മറച്ചു പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നും എൻ്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു. അത് പോട്ടെ. ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇന്ദ്രജിത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അനിയനായിട്ടല്ല, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആസ് എ ഫിൽം മേക്കർ. സോ ഐ ഓണസ്റ്റ്ലി ബിലീവ് ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫൈനസ്റ്റ് യങ് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ മലയാളം. സൂപ്പർ സ്കിൽഡ് ആക്ച്വലി. അയാൾ ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റിയലി സ്കിൽഡ് നുവൻസ്ഡ് ആക്ടറാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ എൻ്റെ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന ആക്ടറിനോടുള്ള ഈ സ്നേഹം, എൻ്റെ ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ആക്ടറിനോടുള്ള സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് മുരളി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിലെ ഫൈനസ്റ്റ് റോൾ, ഹിസ് ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ടൈം ഹാസ് ബീൻ constructed and given to him by Murali Gopi, വട്ടുജയൻ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ചേട്ടനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോളല്ല ചേട്ടൻ്റേത്. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ലേ, അത് പുള്ളിക്കാരൻ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഇസ് സോ ഗുഡ്. എനിക്ക് ഒരു ഷോട്ടിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആഗ്രഹിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ടിൽ എന്താണത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന്, പക്ഷെ അതിനൊരു അവസരം തന്നില്ല എനിക്ക്. ആക്ച്വലി ഈ റിയലി നെയിൽഡ് ദ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യു ഷുഡ് വാച്ച് ദ ഫിലിം ആൻഡ് സേ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ? ഞാൻ തൻസി ഹാഷർ, ഗോൾഡ് എഫ് എം റേഡിയോ ന്യൂസിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യവും പൃഥ്വിരാജിനോട് തന്നെയാണ്. ചെറിയ ചോദ്യമാണ്. താങ്കളുടെ പാഷൻ ആയിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടനായതിനു ശേഷം. തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് റിലീസാകുന്നു, അതിനുശേഷം തുടർന്ന് പൃഥ്വിരാജിനെ നടനെയാണോ സംവിധായകനെയാണോ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക? നടനെയാണ്. കാരണം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ആക്ടറാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഹോം ഫോർ മീ. എനിക്ക് അഭിനയമാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ബേസിക്കലി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 2 സംവിധാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു സിനിമാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഉടനെ എനിക്ക് ഈവൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ മെൻ്റൽ എക്സസൈസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അനദർ ഫിലിം എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റൂ. ഇനിയും സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനിയും ചെയ്യാൻ വലിയ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്.
അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് 28-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ പറയും. അപ്പോൾ ശ്രീ പൃഥ്വിരാജിനോട് ആരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറായിട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഇതിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ? ഞാനതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തല സ്വഭാവം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു 2.25 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ 3 മിനിറ്റ് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതല്ലാത്ത കുറച്ചധികം പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ലൈക്ക് യു സെഡ്, ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയാണെന്ന് വിലയിരുത്തരുത്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയല്ല. ഈ സിനിമയിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ പിന്നെ ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ഈ സിനിമക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ആ ഒരു സന്ദർശനം? കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സാറിനെ ഞാൻ പോയി നേരിട്ട് കണ്ടത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കിട്ടിയത്. കാരണം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ബാൻഡായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്ഥലം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് പറയുകയും ആ കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം നമ്മുടെ ഫിലിം ക്രൂ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെന്നും അതൊരു ഹെറിറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് ആ കൊട്ടാരമെന്നും എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറ്റുമെന്ന് നേരിട്ട് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്കത് പെർമിഷൻ തന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്. Hi, this is Ambika from Kaleej Times, and my question is to Mohanlal. Sir, I think Anthony Perumbavoor just mentioned that when he okayed the script, he signed on for it. He liked the fact that, this was exactly a role that would portray you in the kind of role that your fans would love to see you. Is that a criteria for you when you sign on roles, especially for Lucifer, that, you want to please your fans, or do you do stuff which would surprise yourself? It is not from my side. It is from his side, his perspective. He is spending money, and he is with me for the last 31 years. So he has seen such kind of movies, and he is a fan of those kind of movies. And he knows about the pulse of the fans in Kerala, all over India. So to cater them, it's a big challenge. And how? A film like this, with all the incidents, with all the paraphernalias, he was sure that he can cater that kind of film to the fans. So that is the thing. It is not like, okay, there should be some 5 fights or 10 songs or some climax, heavy action, nothing like that. The emotional part of the film is also a major criteria. When you watch a movie, knowingly or unknowingly, you are traveling through a lot of emotional part also. So even if you say it's a mass film, if you take the example of Narasimham, it's a big hit. But the undercurrent of that film is love. It's a relationship with a father and a son. So when you watch this film also, it is the grandeur, of course, it is there. Otherwise, the emotional part, content of the film is highly volatile. So it is his intelligence to take this film and to cater it to the fans. So for me, of course, I know about Anthony. I know about my film. So I also said, okay, I love to do that film. Thank you. എൻ്റെ പേര് സാദിഖ്, ഞാൻ മനോരമയിലാണ്. MDയുടെ മഹാഭാരതം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ? MT സാറിൻ്റെ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയരുത്. അല്ലല്ലേ, 2-ാം മുഴം അല്ലേ? MT സാറിൻ്റെ മഹാഭാരതം അല്ലല്ലോ. 2-ാം മുഴം സംഭവിക്കോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങേപോലെ തന്നെ അതേ ചിന്തയിൽ ഞാനും ഇരിക്കുകയാണ്. കാര്യം അത് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഹാപ്പനിങ്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. സിനിമ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങാനിരുന്ന ഒരു സിനിമ ഐ നെവർ സെഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഞാൻ 2-ാം മുഴത്തിൽ ഭീമനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഒരുപാട് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സെറ്റിൽ പോയി അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സം മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്
happened in between. They are trying to solve it. And നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ കനോട്ട് ഗിവ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഓർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരമോ അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോ എനിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോലെയുള്ള അതേ സംശയം എനിക്കുമുണ്ട്. താങ്ക് യു. അവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. Hi, this is Manjusha from Gulf News. Amazing trailer, guys. Loved it. Prithviraj, I just wanted to ask you, why didn't you just act in it yourself? Because it's such an important role. It looks like a very meaty role. And secondly, were you at any point overwhelmed? Because he's such a big star and he's got years of experience behind him. Were you overwhelmed to tell him what to do? How he should do his scene, particularly as a director, since you are the captain of the ship? I'm assuming you'd prefer me replying in English? Yes, please. Yes, it's for our video as well. Thank you. So, to the first part of your question regarding why I did not cast myself in the film, the answer is very simple. I needed a better actor for the role. So, since I anyway decided that I'm going to cast a better actor than myself, I thought, let me just cast the best. So, that's why I went to Mr. Mohanlal. And thankfully, he said yes. So, I have the best in my film. Regarding the second question, whether I was ever overwhelmed with having such a legend in front of the camera, I wasn't, and I suppose a lot of the credit should go to him, because from the day I first met him on the sets of Odeon, where I gave him a complete narration about the film and how I have seen Stephen Nedumballi in my mind, I think from there on, as an actor, and I've heard this about him from other filmmakers, he's very, very giving as an actor. He would have actually really spotted the pulse with which the performance should be chartered and how he would want to go from the beginning to the end of the film. But even then, before every shot, he would come in front of the camera and the first question he would ask is, "Sir, what would you like me to do?" And I know then it becomes like a routine, you know. He comes, he's in front of the camera, I go, I explain that he knows the shot, he knows what lens is mounted, he knows where the key light is, he knows how the camera is moving, but I'll go and tell everything. I'll tell him, "Sir, this is how the shot is, this is what I'd like you to do in this is what I have in mind." Then I go sit in front of the monitor and I call for action. He does something which is what I told him, plus the Mohanlal factor. So, you know, that's what is so special about him. That's why you've seen him for 40 years and you pray that you can see him for another 40. You know. Thanks a lot. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം? യെസ്. നമസ്കാരം. ലാലേട്ടനോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് പണ്ണേരി എന്നാണ്. ലാലേട്ടൻ പറയണ്ട, മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിഭാശാലികളായ ഡയറക്ടറെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ആക്ടറുടെ പെർഫോമൻസ് ലാലേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല മൂവികളിലും. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ഡയറക്ടറുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ലാലേട്ടന് പൃഥ്വിരാജിനോട് എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? വരുന്ന ആളുകളിൽ നീ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തോന്നാണോ അതോ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണോ? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ടും നല്ലതാണ്. അച്ഛനെയാണോ അമ്മയാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടും നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ആൻഡ് യെസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? നൗ ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡയറക്ടർ, ഈസ് എ വെരി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഡയറക്ടർ. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഒരു കഥയെ എങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യം. ഒരാൾ നമ്മളൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ എവിടെ വയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ധാരണ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണയുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണത്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കണം, അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ, സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, yeah. Hi, my name is Sneha May Francis. I'm from Masala Magazine. My question is to you, Prithvi. When you went to act in Aurangzeb, you had to audition. And I remember you saying that it made you feel, it didn't make you feel sad or unhappy because you were a reputed actor from Malayalam industry, but it gave you an edge to prove yourself. While casting for this film, you have 26 characters, if I'm not mistaken, from the posters that you've released. Did you hold any audition, or would you just go by the body of work that they each came with? No, so I did not hold what you would conventionally call an audition, where you have a camera switched on and you enact a scene from the film. I did not have any auditions
in the conventional way of auditioning artists. Obviously, with people like Laletan and Manju, I did not have to audition them, because I knew even before I went to them that this is who I want, and I was just hoping that they listen to what I have in mind and they say yes, which they did. From there on, there are a lot of characters. I know you've seen 26 of the characters in this film. There are many more. Wow. Yeah. So from there on, especially with the children, with the younger actors, what I did was I used to meet everyone. And wherever I could meet them, I would sit and talk to them for about half an hour, 45 minutes. And I was quite aware of the fact that this project was increasingly becoming very intimidating. For a young, new actor, you can imagine, I mean, I know the size of this film. I know how people are perceiving it. I know regardless of us not saying anything about it, it's going to snowball into this hyped film by the time it reaches the theaters. So I knew that for an actor, especially for a new actor, let's say somebody like Asania, who's played a really important character in the film, I knew that this could be an intimidating proposition. So what I did was, rather than fuel that fear by saying I need to audition you and all that, I would call them and I would speak to them, sit them down, talk to them about general stuff, give them a brief outline about the film. And I used to go back to those conversations to see if is he or she the actor I want. And I took an instinctive call on that. And I got really lucky, because I think I got most of it right. I would like to believe that Lucifer would live on as a film which had great performances from a lot of actors. Alright, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ദിവിഷ് മണി, മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. മുരളീധരനോടാണ് ചോദ്യം. ചേട്ടൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 2 സിനിമകൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് സിനിമകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതായിരുന്നു. കമാരസംഭവമായാലും ടിയാനായാലും വിമർശനങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ്. ആ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ലൂസിഫറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം ചേട്ടൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപക്ഷെ അത്രയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകനെ കുറച്ച് കുഴക്കി കളയുന്ന രീതിയിൽ കഥാഗതി പോയി എന്നൊക്കെയാണ് ചില സിനിമകളെക്കുറിച്ച് വന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലൂസിഫർ പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ കുഴക്കി മറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സസ്പെൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകാം. ഒപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം, ഈ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എന്ന കഥാപാത്രം, പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പശ്ചാത്തലമായി വരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തന അനുഭവം എങ്ങനെ ഈ സിനിമയുടെ കഥാഗതി അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അങ്ങേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ചിത്രങ്ങൾ ശരിക്കും കമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം സ്പേസിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതൊരു കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു തീമിൽ ദർ ഈസ് എ റിസ്ക്, യു റൺ എ റിസ്ക്. അതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോംസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നോംസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തികച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത തീംസ് ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലഡഡ് മെയിൻ സ്ട്രീം ഫിലിം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം എൻ്റർടൈനർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എഴുതിയിരിക്കുന്നതും. പിന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മാധ്യമപ്രവർത്തനം എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാ 1000 കണ്ണുകൾ ഉണർന്നാലേ സത്യത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല എഴുത്തുകളും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണും നമ്മുടെ all kind, every other sense that you have to keep it alive and seeing and listening. So അത് തന്നെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് ജേർണലിസം. സോ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദോസ് ഡേയ്സ്. താങ്ക്സ് അ ലോട്ട്. എന്തായാലും മാർച്ച് 28-ന് ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ആകുകയാണ്. താങ്ക്സ് ടു അവർ സ്പോൺസേഴ്സ് ഡൽമ മോൾ ആൻഡ് സിനി റോയൽ സിനിമ. One more thing, sorry, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല. We have to say thanks to Mr. Vivek Oberoi. He has done a great job in this film. Sai Kumar, അതുപോലെ തന്നെ ഖട്ടിക്കർ, what's his name? സച്ചിൻ ഖട്ടിക്കർ. ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർ പോലും വലിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. And thank you very much for Fast Films for conducting such a beautiful gathering.
മിസ്റ്റർ ഗുൽഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 37-38 ഇയേഴ്സിൻ്റെ പരിചയമാണ്. അതായത് മലയാള സിനിമ അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈസ് നോട്ട് ലിറ്റിൽ അൺവെൽ, സോ ഈ കുഡിൻ ജോയിൻ വിത്ത് അസ്. So thank you very much, Gulshan. Just thanking him in his absence. And thank you very much. Ellavarkum. Meera, thank you. And get your name, sorry. Vaishak. Vaishak, thank you. Ellavarkum, all the media people. Thank you very much for coming and hearing us patiently and not for asking complicated questions. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much.